गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपने विषय कम्प्यूटर अध्ययन धोरण 10 पाठ 12 निवेश अने निर्गम प्रक्रियानो उपयोग भाग 1 विषे आपणे चर्चा करीशुं। मित्रों सौ प्रथम आपणे प्रस्तावना जोईए। निवेश अने निर्गम एटले के इनपुट अने आउटपुट। तो तमाम प्रोग्रामिंग भाषाओं निवेश करवामां आवेली विगतो वांचवानी सुविधा आपे छे तेने इनपुट ऑपरेशन कहेवामां आवे छे तथा परिणाम दर्शावવાની जे सुविधा आपे छे जेने आउटपुट ऑपरेशन तरीके ओळखवामां आवे छे। अहींया आपणे निवेश एटले के इनपुट एटले के जे कीबोर्ड जेवा कोईपण इनपुट साधन तरफथी मळेला जे डेटा छे एने वांचवो तथा आ निर्गम एटले के आउटपुट तरीके मॉनिटर प्रिंटर जेवा आउटपुट साधनों पर डेटा ने दर्शावो। आ इनपुट अने आउटपुट एटले के आईओ, आई एटले इन ने ओ एटले आउटपुट एटले इनपुट अने आउटपुट प्रक्रियाओ आईओ ऑपरेशन नामथी बधु प्रचलित छे। अने इनपुट अने आउटपुट प्रक्रियाओना अमल माटे सी भाषा पासे कोई आंतरप्रस्थापित विधान नथी। डेटाना इनपुट अने आउटपुट माटेनी प्रक्रियाओ प्रमाणभूत इनपुट आउटपुट आंतरप्रस्थापित एटले के इनबिल्ट लाइब्रेरी प्रोग्राम द्वारा पार पाडवामां आवती होय छे। आ प्रकरणनी अंदर आपणे गेट CHR, गेट CH, गेट S, स्केनएप, प्रिंटएप, पुट CHR, पुट C, पुट S वगैरह जे विधेय छे के जे फंक्शन्स छे एने इनपुट अने आउटपुट प्रक्रियाओ केवी रीते पार पाडी शकाय ते विषे आपणे विगते चर्चा करीशुं। तो जोईए मित्रों अहींया तो तमाम प्रोग्रामिंग भाषाओं निवेश करवामां आवेली विगतो वांचवानी सुविधा आपे छे जेने आपणे इनपुट ऑपरेशन तरीके ओळखीशुं। इनपुट एटले के निवेश जे कीबोर्ड जेवा कोईपण इनपुट साधन तरफथी मळेल डेटाने वांचे छे। प्रोग्रामिंग भाषाओं परिणाम दर्शावવાની सुविधा आपे छे जेने आउटपुट ऑपरेशन कहेवामां आवे छे। आउटपुट एटले के मॉनिटर प्रिंटर जेवा जे आउटपुट साधन छे एना पर आपणे डेटा मेळवी शकीए छीए, दर्शावी शकीए छीए जेने आउटपुट तरीके ओळखवामां आवे छे એટલે इनपुट अने आउटपुट। હવે इनपुट अने आउटपुट जे प्रक्रियाओ छे એને आईओ प्रक्रिया द्वारा એને એના નામથી પ્રચલિત કરવામાં આવેલી છે। આઈઓ, आई એટલે ઇનપુટ અને ओ એટલે આઉટપુટ। તો આઈઓ પ્રક્રિયાઓના અમલ માટે સી ભાષા પાસે કોઈ આંતરપ્રસ્તાપિત વિધાન નથી એટલે કે ઇનબિલ્ટ કોઈ વિધાન અવેલેબલ નથી। જે ડેટાના ઇનપુટ અને આઉટપુટ માટેની પ્રક્રિયાઓ પ્રમાણભૂત ઇનપુટ અને આઉટપુટ જે આંતરપ્રસ્તાપિત લાઇબ્રેરી છે જે આપણે સી પ્રોગ્રામની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે લખીએ છીએ હેડર ફાઇલ, તો એ પ્રોગ્રામ દ્વારા પાર પાડવામાં આવતી હોય છે। આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ આંતરપ્રસ્થાપિત ઇનપુટ વિધેય। આંતરપ્રસ્થાપિત ઇનપુટ વિધેય કે જેની અંદર આપણે જોઈએ છે તો कीबोर्ड, माउस वगैरह जेवा इनपुट साधनों द्वारा प्रोग्राम ने डेटा इनपुट करवो शक्य बनतो होय छे। सी भाषा में इनपुट संबंधित घणा विधेय पूरा पाडवामां आवे छे जेनो सी लाइब्रेरी द्वारा पण संग्रह थयेलो होय छे। हवे आ सी लाइब्रेरी में आवेला कोईपण आंतरप्रस्तावित विधेयनो उपयोग करवा माटे हैश साइन इंक्लूड विधाननो आपणे उपयोग करीने प्रोग्रामनी शरूआतमां जे ते लाइब्रेरी फाइल जे छे एनो उमेरवामां आवती होय छे। तो आपणे घणा प्रोग्रामनी शरूआतमां जे विधेय छे एनो आपणे उपयोग करता होय छे हैश साइन इंक्लूड stdio.h, h फॉर हेडर फाइल। तो stdio.h नो अर्थ ए थाय छे के स्टान्डर्ड इनपुट अने आउटपुट हेडर फाइल। इनपुट अने आउटपुट प्रक्रियानो संबंधित घणा विधेयनो समावेश आ हेडर फाइलमां करवामां आवतो होय छे। हैश साइन इंक्लूड विधान stdio.h फाइलने शोधी तेनी विगतोने प्रोग्रामनी शरूआतमां उमेरवानी जे कंपाइलरने सूचना आपवामां आवे छे। त्यार पछी आ हेडर फाइलनी विगतो प्रोग्रामनो एक भाग बनी जाय छे અને सी लाइब्रेरी विधेय संबंधित
વધુ ચર્ચા સી વિધેયના પ્રકરણમાં આપણે કરીશું, પરંતુ અહીંયા આપણે જોઈએ કે જે સ્કેનએફ વિધેય છે એનો ઉપયોગ કરવા માટે અત્યારે કેટલાક કોમ્પ્યુટરમાં આ હેડર ફાઇલ ઉમેરવી જરૂરી હોતી નથી. ત્યાર પછી ગેટ CHR, ગેટ CH, ગેટ સી, ગેટ એસ અને સ્કેનએફ વિધેય જે છે એ આંતર પ્રસ્થાપિત ઇનપુટ વિધેય છે. એની આપણે ચર્ચા 1 by 1 કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ ગેટ CHAR. હવે ગેટ CHR નો ઉપયોગ જે વિધેય છે આ ફંક્શન છે મિત્રો. ગેટ CHR ફંક્શન, ગેટ CH ફંક્શન, ગેટ સી ફંક્શન, ગેટ SH ફંક્શન. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેટ CHR એટલે ગેટ કેરેક્ટર, ગેટ એટલે લેવું. તો એક અક્ષર મેળવવા માટે ગેટ CHR નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફક્ત આપણે એક જ અક્ષર જે છે એને આપણે મેળવવો હોય આઉટપુટની અંદર તો આપણે ગેટ CHR ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીશું. આ વિધેયને કોઈ પ્રાચલ આપવામાં આવતા નથી, એટલે એના કોઈ પેરામીટર્સ છે નહીં. તો મિત્રો અહીંયા આ ગેટ CHR જે ફંક્શન છે એનો આપણે ઉપયોગ એક્ઝામ્પલની અંદર કરીશું, એટલે જેથી આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે. ત્યાર પછી ગેટ CH છે. તો ગેટ CH એ વિધેયનો ઉપયોગ પણ એક અક્ષર મેળવવા માટે જ કરવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા ઉમેરવામાં આવેલો અક્ષર સ્ક્રીન પર દર્શાવવામાં આવતો નથી. ગેટ CHR જે છે એમાં સ્ક્રીન પર જે અક્ષર છે એ દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે ગેટ CHની અંદર જે સ્ક્રીન પર દર્શાવવામાં આવતું નથી. ગેટ સી. હવે ગેટ CHR અને ગેટ CH એ બંને વિધેયની જેમ જ આ ગેટ સી વિધેયનો પણ ઉપયોગ આપણે એક અક્ષર મેળવવા માટે જ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ગેટ સી પ્રમાણભૂત ઇનપુટ સાધનને બદલે ફાઇલમાં રહેલા અક્ષરને વાંચે છે. એટલે આપણે ફાઇલમાં જે અક્ષર હોય એને વંચાવવો હોય તો ગેટ સી જે વિધેય છે ફંક્શન એનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો મિત્રો આ ગેટ CHR, ગેટ CH અને ગેટ સી એ ત્રણ ફક્ત એક અક્ષર મેળવવા માટેના ફંક્શન છે. હવે આપણે એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ઉદાહરણ. તો ઉદાહરણમાં મિત્રો અહીંયા જુઓ, પ્રોગ્રામ ટુ ડેમોન્સ્ટ્રેટ યુઝ ઓફ ગેટ CHR ફંક્શન. ગેટ CHR ફંક્શનનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં હેશ સાઇન ઇન્ક્લુડ .h ઇન્ટીજર મેઇન સ્ટાર્ટિંગ કર્લી બ્રેકેટ્સ કેરેક્ટર આન્સર. પ્રિન્ટએફમાં વુડ યુ લાઇક ટુ સ્ટડી \n એટલે નવી લાઇનમાં લાવવા માટે સેમિકોલન. પ્રિન્ટએફ એન્ટર y ફોર યસ એન્ડ n ફોર નો. તો આન્સર ઇક્વલ્સ ટુ ગેટ CHR ફક્ત એક જ કેરેક્ટર મેળવવા માટે. હવે જો આપણે y અથવા n આપવાનો હશે અને y અથવા n આપીશું તો એ સ્ક્રીન પર દર્શાવવામાં આવશે, તો એના માટે છે. તો આગળ એની કન્ડિશન છે ઇફ આન્સર ઇક્વલ ટુ y ઓર પાઇપ આન્સર ઇક્વલ ટુ y. પહેલાં કેપિટલ Y છે, બીજું સ્મોલ y છે. તમે કેપિટલ અથવા સ્મોલ y એન્ટર કરો તો એનો જવાબ મળશે તમને પ્રિન્ટએફ ગો ટુ સ્ટડી રૂમ. નહીં હોય તો તમે n આપશો તો એલ્સ પાર્ટમાં તો પ્રિન્ટએફ ગો ટુ પ્લેગ્રાઉન્ડ. તો વુડ યુ લાઇક ટુ સ્ટડી, યસ તો ગો ટુ સ્ટડી રૂમ, અને n આપશો તો મિત્રો શું થશે ગો ટુ પ્લેગ્રાઉન્ડ. અને લાસ્ટમાં રિટર્ન 0 હંમેશા આપણે લખતા હોય છે. એન્ડ ઓફ ધી કર્લી બ્રેકેટ્સ મેઇન. એટલે આ પ્રોગ્રામનો અંત આવી ગયો અહીંયા. હવે એનો જે આઉટપુટ છે મિત્રો અહીંયા જુઓ, જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ કરો દો તો GCC ફાઇલનું નામ અને .c. ત્યાર પછી એનું આઉટપુટ લાવવા માટે .a.out. જેવું એન્ટર આપશો તો એન્ટર આપતા પહેલાં તમને પૂછશે વુડ યુ લાઇક ટુ સ્ટડી, તો એન્ટર y ફોર યસ અને n ફોર નો. તો અહીંયા જે યુઝર્સ છે એને y આપેલું છે, તો y આપશો તો એક અક્ષર પ્રદર્શિત થાય છે સ્ક્રીન ઉપર. તો આપણે ગેટ CHR નો ઉપયોગ કરેલો છે. તો ગો ટુ સ્ટડી રૂમ એનો આન્સર આપણને મળી જશે. હવે મિત્રો બીજું આપણે જોઈએ ગેટ એસ. ગેટ એસનો મતલબ અહીંયા એવો થાય છે કે એક સમયે એક અક્ષર મેળવી શકાય તે માટેનો ગેટ CHR, ગેટ CH અને ગેટ સી આપણે અભ્યાસ કર્યો. બે અક્ષર મેળવવા માટે ગેટ CH વિધેયને 2 વખત અમલ કરી શકાય, પરંતુ અક્ષરોનું જો જૂથ આપણે મેળવવું હોય ત્યારે ગેટ CH વિધેયનો અનેકવાર અમલ કરવો એ યોગ્ય નથી. તો અક્ષરનું જે હારમાળા છે એટલે કે સ્ટ્રિંગ મેળવવા માટે ગેટ એસ વિધેયનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરીશું. તો ગેટ એસ વિધેય જે છે એનો ઉપયોગ કરીને આ એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો જોઈએ, એટલે કે આખી સ્ટ્રિંગ છે. તો હેશ સાઇન ઇન્ક્લુડ .h ઇન્ટીજર મેઇન CHR એટલે કેરેક્ટર, સ્ટેટ નેમ છે વેરેબલ આપણું સ્ટેટ નેમ. બ્રેકેટમાં 30 લખેલું છે, એટલે મિત્રો આપણે 30 અક્ષર સુધી અહીંયા કિંમત જે છે એ લઈ શકીશું. તો પ્રિન્ટએફમાં વોટ ઇઝ યોર સ્ટેટ નેમ, તો એ જે તમારે સ્ટેટ નેમ લખશો એ ગેટ એસ નામના ફંક્શનની અંદર સ્ટોર થશે, એટલે કે સ્ટેટ નેમ.
પ્રિન્ટ એફ યોર સ્ટેટ નેમ ઇઝ %s. હવે જો મિત્રો અહીંયા આપણે ગેટ એસ દીધો છે એટલે અહીંયા કેરેક્ટર છે તો કેરેક્ટર માટે %c હોય તો અહીંયા %s છે. એસ એટલા માટે કે સ્ટ્રિંગ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એકથી વધારે અક્ષરનો ઉપયોગ આપણે લેવાનો છે એટલે ગેટ એસ બેકસ્લેશ n અને જે વેરિયેબલ છે આપણું સ્ટેટ નેમ તે અને રિટર્ન 0. તો મિત્રો અહીંયા તમે આઉટપુટમાં જોઈ શકો છો તો ./a.out એન્ટર આપશો એટલે વોટ ઇઝ યોર સ્ટેટ નેમ પૂછશે તો તમે લખશો ગુજરાત તો યોર સ્ટેટ નેમ ઇઝ ગુજરાત. એટલે કે અહીંયા જે ગુજરાત એ સ્ટ્રિંગ છે એ કરતાં વધારે અક્ષરો આપણે ડિસ્પ્લે કરવા હોય તો ગેટ એસ ફંક્શનનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરેલો છે મિત્રો. તો જોઈએ આપણે ગેટ એસ વિશે વધારે માહિતી. તો ગેટ એસ એ અક્ષરનું જૂથ મેળવવા માટે ગેટ એસ વિધેયનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. આ વિધેય દ્વારા જ્યાં સુધી એન્ટર કી દબાવવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી અક્ષરો આપણે મેળવી શકીએ છીએ અને તેનો અંત ભાગમાં નલ અક્ષર એટલે કે /0 ઉમેરીને સ્ટ્રિંગ પૂર્ણ કરવામાં આવતું હોય છે. હવે મિત્રો બીજી વસ્તુ આપણે યાદ રાખીએ કે આગળ આપણે જોઈએ કે પ્રિન્ટએફ વિધેય શું કાર્ય કરે છે તો જે આઉટપુટ છે આઉટપુટ દર્શાવવા માટેનો ઉપયોગ થાય છે. હવે સ્કેનએફ જે છે એ સ્કેનએફની અંદર આપણે આઉટપુટ વખતે યુઝર્સ દ્વારા જે કિંમત છે એ કિંમત મેળવવામાં આવે ત્યારે એ ડેટાનો સ્ટોર થતો હોય છે. એટલે જે સ્કેનએફ વિધેય છે એ સ્કેન ફોર્મેટેડ કરે છે. તેના વિશે આપણે વધારે માહિતી મેળવીએ તો સ્કેનએફ વિધેય જે છે સ્કેનએફ એટલે કે સ્કેન ફોર્મેટેડ, એફ એટલે ફોર્મેટેડ. આ વિધેય INT, કેરેક્ટર, ફ્લોટ વગેરે જેવા ડિસ્ક્રીટ સ્વરૂપમાં રહેલા જે ડેટા છે એ ઉમેરવાની સુવિધા આપે છે. એટલે તમે ઇન્ટીજર લીધું હોય તો INT ઉમેરી શકો છો, કેરેક્ટર લીધો કેરેક્ટર ઉમેરી શકો છો, ફ્લોટ લીધો તો ફ્લોટ તમે ઉમેરી શકો છો. આઉટપુટ વખતે જે ડેટા છે ડેટાને ઉમેરવાની આપણને સ્કેનએફ સુવિધા આપે છે. તો સ્કેનએફ એ વિધેયની સામાન્ય વાક્યરચના નીચે મુજબ છે. સ્કેનએફ કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ n% વેરિયેબલ n જે તમે જે વેરિયેબલ ડિફાઇન કરાયેલો છે પ્રોગ્રામની અંદર n% સાથે લખવામાં આવે છે. કોમાં જેટલા પણ તમે વેરિયેબલ લીધા હોય આ રીતના તમે લખી શકો n% વેરિયેબલ 2, n% વેરિયેબલ 3 અને લાસ્ટમાં n% વેરિયેબલ n. અહીં જે ચલના નામની આગળ n% જે છે નિશાની એ ઉમેરવામાં આવતી હોય છે મિત્રો. તો આ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે સ્કેનએફ વખતે કે જે વાક્યરચના છે એ વાક્યરચનાનો તમારે વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ સી ભાષામાં n% નિશાનીને એડ્રેસ ઓફ પ્રક્રિયક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપયોગકર્તા દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલા જે ઇનપુટનો સંગ્રહ કરવા માટેનું જે સ્થાન છે તેના દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે નંબર =13 તો વિધાનને નીચે મુજબ આપણે રાખી શકીએ વેરિયેબલ નંબર વેલ્યુ =30 એન્ડ મેમરી એડ્રેસ =2315. તો આ એક ઉદાહરણ છે કે જે આપણે વેરિયેબલ ડિફાઇન કરાવે છે કે રીતના સ્ટોર થતું હોય છે. તો ઉપરનું ઉદાહરણ પરથી આપણે સમજી શકાય કે નંબરનું એનો જે છે એ ચલનું નામ દર્શાવે છે. એની જે કિંમત છે 13 છે અને જે ચલની જે કિંમત છે વાસ્તવિક સંગ્રહ એનું જે મેમરી સ્થાન છે એટલે કે આ હાર્ડ ડિસ્કની જે અંદર મેમરી છે એ મેમરી કઈ જગ્યા પર સ્ટોર થતી હોય છે તો 2315 એ ઓટોમેટિકલી લેતું હોય છે મિત્રો. તો મેમરી એડ્રેસ એ ઓટોમેટિક સર્ચ કરતું હોય છે અને ફાઇન્ડ કરીને એ ડેટા સ્ટોર કરતું હોય છે. તો 2315 એ મેમરી સ્થાન પર થયો છે. આ મેમરી સ્થાન માત્ર ઉદાહરણ છે, તે કમ્પ્યુટરનું કોઈપણ મેમરી સ્થાન હોઈ શકે છે. હવે સી ભાષાની અંદર દરેક ચલને તેના મેમરી સ્થાન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. જે રીતના આપણું ઘરનો નંબર છે, કોઈને આપણે સગાવાળા હોય અથવા તો આપણા મિત્ર હોય ગમે તેને આપણે એડ્રેસ આપીએ તો આપણે ઘરનો નંબર આપતા હોઈએ છીએ. તો ઘરનો નંબર જે છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે સુરતની અંદર કયા વિસ્તારમાં તમારું ઘર આવેલું છે અને એ જે સોસાયટી છે સોસાયટીની અંદર ઘર નંબર કયો છે તો આ મેમરીનું સ્થાન દર્શાવે છે અહીંયા. તો આ રીતના મેમરીનું સ્થાન અહીંયા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. હવે સી ભાષામાં દરેક ચલને તેના મેમરી સ્થાન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવતો હોય છે. વાક્યરચનામાં જોવા મળતા કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ એ ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને ઉપયોગકર્તાએ આપેલ ડેટા ઇનપુટનો અનુવાદ કરવા માટે તે કમ્પાઇલને મદદરૂપ બને છે. એટલે તમે જે ડેટા ઇનપુટ કર્યા તો એ જે ઇનપુટ કરેલા ડેટા જે છે એ કમ્પાઇલરને મદદરૂપ થઈ જાય છે. તમે કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ યુઝ કર્યો હોય તો તમારા જે ડેટા છે કેરેક્ટરમાં જ હોવા જોઈએ. INT ડેટા ટાઈપ તમે ઇનપુટ કરેલું હોય તો તમારા જે ડેટા છે એ INT એટલે કે ઇન્ટીજરમાં જ હોવા જોઈએ. તો આ રીતના જે કમ્પાઇલરને એક મદદરૂપ થતા હોય છે.
ઇનપુટ દરમિયાન ચલની કિંમતોનો ક્રમ સ્પષ્ટ કરવાનું કાર્ય કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગનું છે. એટલે મિત્રો અહીંયા જે કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ છે એ ઇનપુટ દરમિયાન જે ચલની જે કિંમત છે એ આપણે આપતા હોઈએ તો એનો જે ક્રમ છે એ સ્પષ્ટ કરવાનું કાર્ય કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ કરતું હોય છે. અને દરેક ફોર્મેટમાં ડેટા ટાઈપને સ્પષ્ટ કરતા અક્ષરની આગળ પર્સન્ટેજ નિશાનીને ઉમેરવામાં આવે છે. એટલે પર્સન્ટેજ જે છે એ સ્પેસિફિક છે, તો તમારે આ દરેક ડેટા ટાઈપ જે છે એની આગળ આપણે પર્સન્ટેજ મૂકતા હોઈએ છીએ. તો જોઈએ આગળ એમાં. તો પૂર્ણાંક સંખ્યા વાંચવા માટે નીચેના પ્રોગ્રામ ખંડનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. જો આઈએનટી marks1, marks2. આઈએનટી આપણી ડેટા ટાઈપ છે, marks1 એ આપણો વેરિયેબલ છે ને marks2 એ પણ એક વેરિયેબલ છે. હવે સ્કેડેપની અંદર આપણે બંનેના માર્ક એન્ટર કરવાના હોય તો આપણે પર્સન્ટેજ, જો અત્યારે વાત કરીએ એ પ્રમાણે પર્સન્ટેજ જે સિમ્બોલ છે એ મૂકવાનું હોય છે. %d પહેલા વેરિયેબલ માટે, %d એ બીજા વેરિયેબલ માટે, કોમા કરીને n% marks1 એટલે જે વેરિયેબલ આપણે ડિફાઇન કરેલો છે એની આગળ n% સિમ્બોલ જે છે સ્પેસિફિક એ જે તે વેરિયેબલ છે એ વેરિયેબલમાં ડેટા એન્ટર થાય એના માટે n% મૂકવામાં આવતું હોય. n% marks1, n% marks2 એટલે કે સ્પેસિફિક માટે. %d સાથે ફિલ્ડનું જે કદ છે એ પણ નીચે સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. તો તમે કેટલા ડિજિટ સુધી એને મૂકી શકો છો. સ્કેડેપમાં %2d, d for digit એટલે 2 ડિજિટ સુધી તમે મૂકી શકો. %4d, n% marks1 અને n% marks2. તો આ રીતના પણ જે એનું ફિલ્ડનું કદ છે એ તમે મૂકી શકો છો. આગળ આપણે જોઈએ તો અપૂર્ણાંક સંખ્યા વાંચવા માટે નીચેના જે પ્રોગ્રામ ખંડનો ઉપયોગ આપણે થાય છે તો ફ્લોટ %1, %2, સ્કેનએફ %f. હવે ફ્લોટ છે એટલે આપણે અહીંયા %fનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. જો આઈએનટી લીધું હોય તો %d નો ઉપયોગ થાય, ફ્લોટ લીધું હોય તો %f નો ઉપયોગ થાય. તો %f ફર્સ્ટ જે છે PER1 માટે, સેકન્ડ %f છે PER2 માટે. તો n% PER1, n% PER2. નેક્સ્ટ જોઈએ ડબલ. તો ડબલ ડેટા ટાઈપ ધરાવતી સંખ્યા મેળવવા માટે આપણે %lf નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડબલ %, સ્કેનએફમાં %lf, n%, એટલે આપણું જે વેરિયેબલ છે તે. ત્યારબાદ અક્ષરનું વાંચન કરવા માટે નીચેના પ્રોગ્રામ ખંડનો ઉપયોગ થાય છે. તો CHR આપણે અક્ષર ડેટા જે છે એ આપણે ઉપયોગ કરતા હોય તો આપણે ડેટા ટાઈપ CHR નો ઉપયોગ કરીશું. તો CHR C1. સ્કેનએફમાં જ્યારે કેરેક્ટરનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે %c આવશે. તો %c, n% C1. શબ્દનું વાંચન કરવા માટે તો એના માટે સ્ટ્રિંગ આપણે આગળ જોઈ ગયા. તો કેરેક્ટર સિટી બ્રેકેટ્સમાં 20 એટલે જે સિટીનું નામ છે 20 અક્ષર સુધી તમે લખી શકો છો. આ સ્પેસિફિક એની જે લેન્થ છે અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. જો તમે મોટા બ્રેકેટ્સની અંદર વેલ્યુ એન્ટર કરતા નથી તો તમે ગમે તેટલી વેલ્યુ અહીંયા ઇનપુટ કરી શકો છો, પરંતુ અહીંયા સ્પેસિફિક છે કે 20 અક્ષર તમે લખી શકો મેક્ઝિમમ. તો આ સ્કેનએફની અંદર કેટલા લખાય તો સ્કેનએફ %s, કોમા કરીને સિટી. મિત્રો અહીંયા જુઓ n% અહીંયા લાગેલો નથી, કારણ કે આપણે જ્યારે સ્ટ્રિંગનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે સ્ટ્રિંગની અંદર n% જે સાઇન છે એનો ઉપયોગ થતો નથી. આપણે ઉપર જોયું તો ઇન્ટીજરની અંદર n% વેરિયેબલમાં લાગે છે, અપૂર્ણાંકમાં n% લાગે છે, ડબલમાં n% લાગે છે, અક્ષરમાં કેરેક્ટરમાં n% લાગે છે, પરંતુ જે સ્ટ્રિંગ છે સ્ટ્રિંગની અંદર n% લાગતું નથી. એટલે મિત્રો આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય છે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ આપણે તો સ્કેનએફ. સ્કેનએફ દ્વારા જે સ્ટ્રિંગ છે એ સ્ટ્રિંગ મેળવતી વખતે ચલના જે નામ સાથે n% નિશાની જરૂરી નથી. બરાબર, એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો. સ્કેનએફ દ્વારા સ્ટ્રિંગ મેળવતી વખતે ચલના નામ સાથે n%ની નિશાની છે એ જરૂર હોતી નથી. એટલા માટે આપણે n% લખતા નથી સ્ટ્રિંગમાં ફક્ત. નેક્સ્ટ જે ઇનપુટમાં ખાલી જગ્યા આવે ત્યારે %s સ્પેસિફાઈ ઇનપુટને અટકાવે છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે ખાલી જગ્યા દર્શાવવાની હોય ત્યારે એ શું કરશે, %s સ્પેસિફાઈડ ઇનપુટ જે છે એને અટકાવવાનું કાર્ય કરતું હોય છે. સ્કેનએફ વિધેય સાથે બિગ બ્રેકેટમાં કેરેક્ટરના ઉપયોગ દ્વારા ઇનપુટ સ્ટ્રિંગમાં માત્ર સ્વીકાર્ય હોય તેવા જ અક્ષરો દર્શાવી શકાય છે. ધારો કે નીચેનો પ્રોગ્રામ જુઓ. કેરેક્ટર નેમ (30) printf એન્ટર યોર નેમ ઓનલી આલ્ફાબેટ એન્ડ સ્પેસ એલાઉડ. એટલે તમે આલ્ફાબેટ A to Z કેપિટલ અથવા સ્મોલ બંને લખી શકો, અને સ્પેસ છે સ્પેસ પણ તમે મૂકી શકો છો. \n
સ્કેનએપ પર્સન્ટેજ બ્રેકેટમાં A-Z સ્મોલ A-Z કેપિટલ એટલે સ્મોલ અને કેપિટલ બંને આલ્ફાબેટ લખી શકો છો, કોમા કરીને નેમ એટલે 30 અક્ષર સુધી તમે લખી શકશો. હવે પ્રિન્ટ એપમાં હેલો પર્સન્ટેજ S અને કોમા કરીને નેમ એટલે તમે જ્યારે પણ પ્રોગ્રામ રન કરો તો સ્કેનએપ અહીંયા ઉપયોગ કરેલો છે એટલે મિત્રો તમને પૂછશે એન્ટર યોર નેમ તો તમારે A to Z આલ્ફાબેટ છે સ્પેસનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો. તો 30 કેરેક્ટર સુધી તમે આ રીતના અક્ષર છે એ લખી શકો છો. આ પ્રોગ્રામ ખંડનો અમલ કરવા માટે માત્ર A to Z સ્મોલ A to Z કેપિટલ ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ સ્વીકાર્ય છે. એ નેમ નામના ચલની અંદર તમે એને સંગ્રહિત કરી શકો છો. ધારો કે આ પ્રોગ્રામ ખંડનો અમલ કરતા જો ડિમ્પલ સ્પેસ યુ ડોટ શુક્લા આપીશું તો નેમ ચલ માત્રમાં ડિમ્પલ યુ જ લેશે, કારણ કે અહીંયા આપણે સ્પેસિફિક કરેલું છે A to Z સ્મોલ A to Z કેપિટલ અને સ્પેસ. તો આપણે ડોટનો ઉપયોગ કર્યો, ડોટ એ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર છે તો સ્પેશિયલ કેરેક્ટર અહીંયા અવેલેબલ નથી મિત્રો, એટલે ત્યાંથી શું જશે આગળનું જે આઉટપુટ છે એ તમને જોવા મળશે નહીં. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ સ્કેનએપમાં પર્સન્ટેજ કેરેક્ટર કેરોટ સ્વરૂપનો ઉપયોગ ઇનપુટ પ્રક્રિયાને તત્કાલ અટકાવી દેશે. એટલે જેવું તમે કેરેટ આપો એટલે આગળનું જે પ્રોગ્રામ છે એ શું થઈ જશે સ્ટોપ થઈ જશે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ છે કેરેક્ટર ડિટેલ્સ બ્રેકેટ્સમાં 100 એટલે 100 કેરેક્ટર આપણે લખી શકીએ છીએ. પ્રિન્ટ એપમાં એન્ટર યોર ડિટેલ્સ બેકસ્લેશ સ્કેનએપમાં પર્સન્ટેજ. હવે જો મોટા કોષની અંદર કેરેટ આપેલું છે અને ત્યાર પછી સ્ટાર અને ડિટેલ્સ. પ્રિન્ટ એપ યોર ડિટેલ્સ આર બેકસ્લેશ પર્સન્ટેજ એસ શેના માટે વપરાયેલો છે, કારણ કે આપણે અહીંયા સ્ટ્રિંગ લેવામાં છે એટલા માટે. તો પર્સન્ટેજ એસ અને એન ત્યાર પછી ડિટેલ્સ. આ પ્રોગ્રામ ખંડના અમલ દરમિયાન કોઈપણ અક્ષર એટલે એન્ટર સહિત ઉમેરી શકાય છે. એન્ટર પણ તમે લઈ શકો છો. જ્યારે સ્ટાર ઉમેરવામાં આવે ત્યારે ઇનપુટ સ્ટ્રિંગને સ્વીકારવાની ક્રિયા અટકાવવામાં આવે છે. એટલે જે કેરેટની બાજુમાં જે સિમ્બોલ છે સ્ટાર એ તમે લખ્યો માય નેમ ઇઝ આદિત્ય શાહ અને પછી સ્ટાર કરી દીધો તો ત્યાં એ સ્ટોપ થઈ જશે, એટલે આગળનું જે આઉટપુટ છે એ લેશે નહીં. એટલે કે અહીંયા જે સ્ટ્રિંગ છે ઇનપુટ સ્ટ્રિંગને અહીંયા અટકાવવાનું કાર્ય કરવામાં આવે છે. ડિટેલ્સ ચલની લંબાઈ 100 ઘોષિત કરેલી છે પણ આપણે 100 અક્ષર સુધી ઉમેરી શકીએ છીએ, પરંતુ જેવું તમે કોઈક સેન્ટેન્સ લખ્યું અને તમે સ્ટાર આપી દીધો તો સ્ટાર શું કરશે એ કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ કરે છે. એટલે અહીંયા આગળનું જે લખાણ છે એ પ્રિન્ટમાં મળશે નહીં. તો ઉદાહરણ જોઈએ મિત્રો, અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે પ્રોગ્રામ ટુ ડેમોન્સ્ટ્રેટ યુઝ ઓફ પર્સન્ટેજ. એટલે આપણે આગળ જોઈએ એ પ્રમાણે કેરેક્ટર સ્પેસિફિકેશન હેસાન ઇન્ક્લુડ સ્ટીરિયોડેચ ઇન્ડિજર મેન કેરેક્ટર સ્ટુડન્ટ નેમ 30 અક્ષર સુધી તમે લખી શકો છો. પ્રિન્ટ એપ એન્ટર યોર નેમ કન્ટેનિંગ ઓનલી આલ્ફાબેટ એન્ડ સ્પેસ. એટલે આપણે અહીંયા સ્પેસિફિક કરેલું છે તમે આલ્ફાબેટ એન્ટર કરી શકો અને સ્પેસ એન્ટર કરી શકો. એના સિવાય જો તમે કોઈ પણ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર ઇનપુટ કર્યું તો ત્યાંથી આગળનું જે આઉટપુટ છે એ તમને દર્શાવવામાં આવશે નહીં. સ્કેનએપમાં પર્સન્ટેજ બ્રેકેટ્સમાં A to Z સ્મોલ A to Z કેપિટલ કોમા સ્ટુડન્ટ નેમ આપણું વેરિયેબલ છે. પ્રિન્ટ એપ યોર નેમ સ્ટોર્ડ ઇન વેરિયેબલ ઇઝ પર્સન્ટેજ એસ બેકસ્લેશ એન સ્ટુડન્ટ નેમ રિટર્ન 0 એન્ડ ઓફ ધી કર્લી બ્રેકેટ્સ મેન. હવે એનું આઉટપુટ આપણે જોઈએ. ફાઇલને સેવ કરો .c થી અને અહીંયા કમ્પાઇલ કરો GCC 9-3.c. ત્યાર પછી એના આઉટપુટ મેળવવા માટે આપણે .a.out આઉટપુટ મેળવવા માટે એન્ટર આપો. સૌથી પહેલાં સેન્ટેન્સ આવશે એન્ટર યોર નેમ કન્ટેનિંગ ઓનલી આલ્ફાબેટ એન્ડ સ્પેસ. તમારે આટલું એન્ટર કરવાનું છે. હવે જો યુઝર્સ જે છે એ લખે છે રાગી ભરત પટેલ, રાગી સ્પેસ ભરત સ્પેસ પટેલ, તો એ અવેલેબલ છે. તો જો યોર નેમ સ્ટોર ઇન વેરિયેબલ ઇઝ રાગી સ્પેસ ભરત સ્પેસ પટેલ. ફરીથી એ આઉટપુટ લે છે અને એમાં સુધારો કરે છે રાગી સ્પેસ બી ડોટ સ્પેસ પટેલ. તો હવે બી ત્યાર પછી ડોટ છે એ ડોટ તમારે અહીંયા પ્રોગ્રામમાં અવેલેબલ નથી, એટલે શું કરશે આગળનું જે કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ છે એ આઉટપુટમાં લેશે નહીં. એટલે તમે જો નીચે જોઈ શકો છો યોર નેમ સ્ટોર ઇન વેરિયેબલ ઇઝ રાગી સ્પેસ બી, બરાબર. એટલે આગળનું આઉટપુટ અહીંયા જોવા મળશે નહીં. નેક્સ્ટ જે આપણે જોયું એ પ્રમાણે તો પ્રોગ્રામ ટુ ડેમોન્સ્ટ્રેટ યુઝ ઓફ પર્સન્ટેજ કેરેક્ટર સ્પેસિફિકેશન્સ આપવાનો છે. એમાં તમે જો સ્ટાર મૂકશો તો આગળનું જે આઉટપુટ છે એ તમને જોવા મળશે. રહી અહીંયા એ જ વસ્તુ છે
જે આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. હેશ સાઇન ઇન્ક્લુડ સ્ટીરિયો.h, ઇન્ટીજર મેઇન, સ્ટાર્ટિંગ કર્લી બ્રેકેટ્સ, કેરેક્ટર, યુઝર, ડેટા. 100 કેરેક્ટર સુધી તમે ડેટા એન્ટર કરી શકો છો, એટલે 100 કેરેક્ટર તમે લખી શકો છો. પ્રિન્ટએફ એન્ટર યોર ડિટેલ્સ. પ્રિન્ટએફ એન્ટર સ્ટાર્ટ ટુ એક્ઝિટ. 100 કેરેક્ટર લખી શકો, 50 કેરેક્ટર લખ્યા, ત્યાર પછી તમારે એને સ્ટોપ કરવું છે તો તમે લાસ્ટમાં શું કરી દેશો? સ્ટાર. તો એ સ્ટોપ થઈ જશે. બરાબર. જોઈએ આગળ. સ્કેનએપમાં %, બિગ બ્રેકેટની અંદર કેરેટ અને સ્ટાર, કોમા કરીને યુઝર ડેટા આપણું વેરિયેબલ છે. પ્રિન્ટએફ યોર ડિટેલ સ્ટોર્ડ ઇન વેરિયેબલ \n %s, એટલે સ્ટ્રિંગમાં આપણે લખવાનું છે \n નવી લાઇનમાં, કોમા કરીને યુઝર્સ ડેટા રિટર્ન 0, એન્ડ ઓફ ધી કર્લી બ્રેકેટ્સ, ફાઇલને સેવ કરો 9-4.c, અને એનું આઉટપુટ તમે અહીંયા જોશો. તો જીસીસી સૌથી પહેલાં કમ્પાઇલ કરો, જીસીસી 9-4.c, કમ્પાઇલ સક્સેસફુલ થઈ ગયો તો જ તમે આઉટપુટ જોઈ શકશો. તો આઉટપુટ માટેનો કમાન્ડ છે ./a.out. જેવું તમે એન્ટર આપશો તો તમને સ્પેસિફિકેશન બતાવશે. એન્ટર યોર ડિટેલ્સ, એન્ટર સ્ટાર્ટ ટુ એક્ઝિટ. હવે તમારે લખવાનું છે. તો જો માય સ્પેસ નેમ સ્પેસ ઇઝ સ્પેસ પૂર્વા ડોટ એન્ટર, માય મધર્સ નેમ ઇઝ ક્રીના, અને પછી સ્ટાર કરેલું છે મિત્રો. તો આગળની જે ડિટેલ્સ છે એ ડિટેલ્સ શું છે? કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ ત્યાં સ્ટોપ કરી દેશે. તો યોર ડિટેલ્સ સ્ટોર્ડ ઇન વેરિયેબલ ઇઝ માય નેમ ઇઝ પૂર્વા, માય મધર્સ નેમ ઇઝ ક્રીના. અને અહીંયાથી સ્ટોપ થઈ જશે. તો મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે આજે આ સેશનમાં જોયું છે. આગળનું ફરીથી બીજા નવા ટોપિક સાથે નવા સેશનમાં મળીશું. થેન્ક યુ.